வாழ்வே நீதானையா, வாழ்வே நீதானையா. என் இயேசுவே என் ஜீவனே, என் ஜீவனின் பலனும் ஆனது, என் வாழ்க்கையின் ஒளிவிளக்கே நீ போதுமே என் வாழ்விலே. வாழ்வே நீதானையா, என் வாழ்வே நீதானையா. ఇప్పుడు మనం అందరూ కళ్ళు మూసుకొని దేవుని చూసి ప్రార్థించడము. హల్లెలూయా, స్తోత్రం స్తోత్రం. ఈరోజు మంచి దినము కోసం దేవుణ్ణి స్తుతించి స్తోత్రించడము. ఈరోజు ఈ సాయంకాలం సమయంలో మమ్మల్ని అందరినీ సమకూర్చిన దేవుని స్తుతించి స్తోత్రించడము. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ఈ మంచి రోజుల్లో మనకు మంచి ఆరోగ్యం, బలము, శక్తిని ఇచ్చి మనని నడిపించిన దేవుని స్తుతించి స్తోత్రించడము. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. గత కాలమంతా కంటి పాప వలె కాచి ఈరోజు ఆయన సన్నిధానంలో మనని తెచ్చిన మహా కృప కోసం ఆయన్ని స్తుతించి స్తోత్రించడము. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ఈరోజు ఈ సాయంకాలంలో సమయంలో నడిసేపోయే ఆరాధన కోసం దేవుణ్ణి స్తుతించి స్తోత్రించడము. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ఈరోజు మన సాయంకాలం నడిసే ఒక ఆరాధన మాత్రం కాదు, ఈ లోకంలో నడిసేపోయే అన్ని ఆరాధన కోసం మన కావేరి పట్టణంలో చుట్టుపురంలో ఉండే ఒక్కొక్క భాగాల్లో ఉండే ఒక్కొక్క సభలో నడిసేపోయే అన్ని ఆరాధనని దేవుడు ఆశీర్వదించాలి. అంతేకాదు హౌసింగ్ బోర్డులో చుట్టుపురంలో ఉండే అన్ని ఆరాధనని దేవుడు ఆశీర్వదించి అనేక జనాల్ని తీసుకొని వచ్చి దేవుడు మహిమపరచాలని దేవుణ్ణి స్తుతించి స్తోత్రించడము. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ఈరోజు మన ఆరాధన దేవుడే దిగి వచ్చి నడిపించాలని దేవుణ్ణి స్తుతించి స్తోత్రించడము. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. మన ఆరాధన ఆరంభం మొదలుకొని కడచి వరకు దేవుడే నడిపించి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని దేవుణ్ణి స్తుతించి స్తోత్రించడము. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ఇప్పుడు మన ఆరాధన కోసం మనం ప్రార్థించడము. మొదటిగా పాడబోయే ఒక్కొక్క పాటల్ని ఆశీర్వదించాలి, స్తుతి పాటలు ఆశీర్వదించాలి, ఆరాధన పాటల్ని ఆశీర్వదించాలి, కీర్తన భాగాల్ని ఆశీర్వదించాలి, కానుకల భాగాల్ని ఆశీర్వదించాలి. సందేశాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించి మంచి మాటలతో మనని ఆశీర్వదించి ధైర్యపరిచి నడిపించాలని దేవుడిని స్తుతించి స్తోత్రించడము. హల్లెలూయా, స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. మన ఆరాధనలో దేవుడే దిగి వచ్చి ఒక్కొక్క భాగంలో ఆయన ప్రసన్నతో, మహిమతో, ఆత్మతో, అభిషేకముతో నింపి మనని నడిపించాలని దేవుణ్ణి స్తుతించి స్తోత్రించడము. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ఈరోజు మన ఆరాధన కోసం మన మధ్యలో ఉన్న ఆయన ప్రేయర్ చేయండి. எங்கள் நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே, இந்த நல்லவேளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. கடந்த நாட்கள் முழுவதும் கூட இருந்து கண்மணி போல பாதுகாத்து ஆண்டவரே இந்த அருமையான நாளிலும் கொண்டு வந்து சபையில் சேர்த்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இப்பொழுது கூட கர்த்தாவே நடக்க போகிற ஆராதனை உங்கள் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு பகுதியிலும் உங்களுடைய மகிமை, பிரசன்னம், அசைவாடுதல் காணப்படும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. முதலாவதாக பாடல் பகுதிக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. பாடுகிற பிள்ளைகளுக்கு நல்ல குரல் வளத்தை தாங்க ஆண்டவரே. உற்சாகமாக உம்மை துதித்து பாட கர்த்தர் உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆராதனை பகுதியும் உங்கள் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குற இயேசுப்பா. ஆராதிக்கும் போது ஆவிக்குள்ளாக மாறி ஆண்டவரே மேலான அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. சங்கீத பகுதிக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. நல்ல வார்த்தைகளை கொண்டு எங்களோடு பேசுங்க ஆண்டவரே. செய்தி பகுதிக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. செய்தி கொடுக்குற தாசனை மறித்து நீரே வெளிப்படுங்க. வந்த வண்ணமாக போகாதபடி ஆண்டவரே நம்முடைய வார்த்தைகளை பெற்றுக்கொண்டு அதன்படியே வாழ ஜீவிக்க கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இன்னும் கூட ஆண்டவரே எங்கள் ஊரில் சுற்றுப்புற கிராமத்தில் எத்தனையோ ஜனங்கள் ஆண்டவரே இருக்கார்கள் கர்த்தாவே. சபா நீரே அவர்கள் மனக்கண்களை திறந்து ஆண்டவரை சமீபத்தில் கொண்டு வந்து சபையை நிரம்ப போகிறதுக்காக நன்றி செலுத்துக்கிறோம். எல்லாவற்றையும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். பிரைஸ் லார்ட். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. நம்ம எல்லாருக்குமே தமிழ், தெலுங்கு ரெண்டு பாஷைகளுமே, ரெண்டு மொழிகளுமே நல்லா தெரியும். அதனால் இது ஒரு மிக்ஸ்டு சர்வீஸ் தான். தமிழ், தெலுங்கு ரெண்டுமே கலந்து நாங்கள் இந்த ஆராதனையை நடத்துகிறோம். முதல் நாளிலே ஒரு 8 பேர் இங்கே வந்திருக்கிறத நினைத்து மிகுந்த ஒரு சந்தோஷம். தொடர்ந்து இந்த ஆராதனையில் தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படும்படியாக தமிழ் பாடலும் பாடுவோம், தெலுங்கு பாடலும் பாடுவோம்.
ஆனால் இது ஒரு தெலுங்கு சர்வீஸுங்கிறதுனால இன்றைக்கி 2 பாடல்கள் மாத்திரம் தெலுங்கில் நம்ம பாடி தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే ప్రభువా, జరిగేది నీ చిత్తమే பாடி நாம் தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. తలచినా ఏది అడిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే ప్రభువా, జరిగేది నీ చిత్తమే. ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే ప్రభువా, జరిగేది నీ చిత్తమే. నీ తోడు లేక నీ ప్రేమ లేక ఇలలో నాయే ప్రాణి నిలువలేదు. నీ తోడు లేక నీ ప్రేమ లేక ఇలలో నాయే ప్రాణి నిలువలేదు. అడవి పువ్వులే నీ ప్రేమ పొందగా, అడవి పువ్వులే నీ ప్రేమ పొందగా నా ప్రార్థన ఆలకించుమా ప్రభువా, నా ప్రార్థన ఆలకించుమా. ఓ ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే ప్రభువా, జరిగేది నీ చిత్తమే. ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే ప్రభువా, జరిగేది నీ చిత్తమే. నా ఇంటి దీపం నీవేయన తెలిసి నా హృదయం నీ కొరకు బదిలపరచితి. నా ఇంటి దీపం నీవేయన తెలిసి నా హృదయం కొరకు బదిలపరచితి. ఆరిపోయినా నా వెలుగు దీపము, ఆరిపోయినా నా వెలుగు దీపము వెలిగించము నీ ప్రేమతో ప్రభువా, వెలిగించము నీ ప్రేమతో. ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే ప్రభువా, జరిగేది నీ చిత్తమే. ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే ప్రభువా, జరిగేది నీ చిత్తమే. ఆపదలు నన్ను వెన్నంటియున్నా నా కాపరి నీవై నన్ను ఆదుకొంటివి. ఆపదలు నన్ను వెన్నంటియున్నా నా కాపరి నీవై నన్ను ఆదుకొంటివి. లోకమంతయు నన్ను విడిచినా, లోకమంతయు నన్ను విడిచినా నీ నుండి వేరు చెయ్యవు ప్రభువా, నీ నుండి వేరు చెయ్యవు. ఓ ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే ప్రభువా, జరిగేది నీ చిత్తమే. ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే ప్రభువా, జరిగేది నీ చిత్తమే. నా స్థితి గమనించి నన్ను ప్రేమించి నా కొరకై కల్వరిలో యాగమైతివి. నా స్థితి గమనించి నన్ను ప్రేమించి
నా కొరకై కల్వరిలో యాగమైతివి. నీ యాగమే నా మోక్ష మార్గము, నీ యాగమే నా మోక్ష మార్గము. నీయొందే నిత్య జీవము ప్రభువా, నీయొందే నిత్య జీవము. சொல்லுவோமா? ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే ప్రభువా, జరిగేది నీ చిత్తమే. ఓ ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే ప్రభువా, జరిగేది నీ చిత్తమే. ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే ప్రభువా, జరిగేది నీ చిత్తమే. నా స్థితి కమినించి నన్ను ప్రేమించి నా కొరకై కల్వరిలో యాగమైతివి. నా స్థితి కమినించి నన్ను ప్రేమించి నా కొరకై కల్వరిలో యాగమైతివి. నీ యాగమే నా మోక్ష మార్గము, నీ యాగమే నా మోక్ష మార్గము. నీయొందే నిత్య జీవము ప్రభువా, నీయొందే నిత్య జీవము. ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే ప్రభువా, జరిగేది నీ చిత్తమే. ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే ప్రభువా, జరిగేది నీ చిత్తమే. ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే ప్రభువా, జరిగేది நீ சித்தமே. நாம் யாவரும் இருந்த வண்ணமாக நம்முடைய கண்களை மூடி வாயில திறந்து நன்றியோடு கூட சோத்திரிப்போம். ஹல்லேலூயா. சோத்திரம் 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 ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம், சோத்திரிக்கிறோம். கர்த்தாவே, நீ நல்லவர், அற்புதமானவர், அதிசயமானவர், ஆலோசனை கர்த்தர், சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனே, நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம். கர்த்தாவே, சோத்திரிக்கிறோம். அப்பா, சோத்திரம் சோத்திரம் சோத்திரம். பெரிய காரியங்களை செய்கிறவர், அற்புதமான தேவன் ஆண்டவரே, அதிசயமான தேவன் ஆண்டவரே, நீர் நல்லவர், சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் ஆண்டவரே, அற்புதமான தேவனே, நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம், சோத்திரிக்கிறோம் 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 சோத்திரிக்கிறோம். கொஞ்ச நேரம் நம்ம எல்லாம் தேவ சமூகத்தில் எழும்பி நின்று ஒரு ஆராதனை பாடலை பாடி நாம் கர்த்தருடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோமா? நாம் இருந்த இடத்துல நாம் யாவரும் ஒரு மனதோடு கூட எழும்பி நிற்போமா? எழும்பி நின்று ஒரு ஆராதனை பாடல். இது ஒரு தமிழ் பாடல் தான், ஆனால் தெலுங்கில் நாங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி இந்த பாடலை எழுதியிருக்கிறோம். தமிழும் தெலுங்கும் சேர்த்து நாம் இந்த பாடலை பாடி நாம் கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். நானும் என் வீடும் என் வீட்டார் அனைவரும் ஓயாமல் நன்றி சொல்வோம். నేను నా ఇల్లు నా ఇంటి వారందరూ మానక స్తుతించెదము என்று சொல்லி பாடி நாம் கர்த்தருடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. నేను నా ఇల్లు నా ఇంటి వారందరూ మానక స్తుతించెదము. నేను నా ఇల్లు నా ఇంటి వారందరూ మానక స్తుతించెదము. నేను నా ఇల్లు నా ఇంటి వారందరూ మానక స్తుతించెదము. నన్ను పిండము వలె కాచాదు స్తోత్రం, నేను చేతరకు మోసాను స్తోత్రం.
నన్ను పిండము వలె కాచావు స్తోత్రం, నేను సెదరకు మోసావు స్తోత్రం. ఎబినేజరు ఎబినేజరు ఇంతవరకు మోసితివే. ఎబినేజరు ఎబినేజరు నా తలంపుతోనే ఉన్నావే. స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం, నా హృదయములు మోసితివే. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం, నా పిండము వలె మోసితివే. స్తోత్రం. నేను నా ఇల్లు నా ఇంటి వారందరూ ఆనక స్తుతించెదరు. నేను నా ఇల్లు నా ఇంటి వారందరూ ఆనక స్తుతించెదము. నేను నా ఇల్లు నా ఇంటి వారందరూ ఆనక స్తుతించెదము. నేను నా ఇల్లు నా ఇంటి వారందరూ ఆనక స్తుతించెదము. ఎబినేజరు ఎబినేజరు ఇంతవరకు మోసితివే. ఎబినేజరు ఎబినేజరు నా తలంపుతోనే ఉన్నావే. స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం, నా హృదయములు మోసితివే. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం, నా పిండములు మోసితివే. స్తోత్రం. ఏమియూ లేకుండా సాగిన నా బ్రతుకును మేలలతో నంపితివే. ఏమియూ లేకుండా సాగిన నా బ్రతుకును మేలులతో నంపితివే. ఎతికీడైన పలచని మీరు ఏ తండ్రైనా నీలాగు లేదు. ఎతికీడైన పలచని మీరు ఏ తండ్రైనా నీలాగు లేదు. ఎబినేజరు ఎబినేజరు ఇంతవరకు మోసితివే. ఎబినేజరు ఎబినేజరు నా తలంపుతోనే ఉన్నావే. స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం, నా హృదయములు మోసితివే. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం, పిండము వలె మోసితివే. స్తోత్రం. తమిళ్ல பாடுவோமா? நானும் என் வீடும் என் வீட்டாரனை வரும் ஓயாமல் நன்றி சொல்வோம். நானும் என் வீடும் என் வீட்டாரனை வரும் ஓயாமல் நன்றி சொல்வோம். ஒரு கருப்போல காத்தீரே நன்றி, என்னை சிதையாமல் சுமந்தீரே நன்றி. சொல்லுவோமா? ஒரு கருப்போல காத்தீரே நன்றி, என்னை சிதையாமல் சுமந்தீரே நன்றி. எபினேசரே எபினேசரே, இந்நாள் வரை என்னை சுமந்தவரே. எபினேசரே எபினேசரே, என் நினைவாய் இருப்பவரே.
இதயத்தில் சுமந்தீரே நன்றி 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 நன்றி. ஒரு கரு போல காத்தீரே நன்றி. నేను నా ఇల్లు నా ఇంటి వారందరూ మానక స్తుతించెదము. నేను నా ఇల్లు నా ఇంటి వారందరూ మానక స్తుతించెదము. నన్ను పిండము వలె కాచావు స్తోత్రం. నేను చేపరక మోసావు స్తోత్రం. నన్ను పిండము వలె కాచావు స్తోత్రం. నేను చేపరక మోసావు స్తోత్రం. ఎబినేజరు ఎబినేజరు ఇంతవరకు మోసితివే. ఎబినేజరు ఎబినేజరు ఆకలం పుట్టనే ఉన్నావే. స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం. నా హృదయములు మోసితివే. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. పిండము వలె స్థితివే. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. నా హృదయములు మోసితివే. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. పిండము వలె మోసితివే. స్తోత్రం. எல்லா வாய்களை தந்து நன்றியோடு கூட சோத்திரிப்போமா. ஹல்லேலூயா. நாங்கள் மெத்துதிக்கிற கர்த்தாவே சோத்திரிக்கிற ராஜா, நாங்கள் மெத்துதிக்கிற கர்த்தாவே சோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. சோத்திரிக்கிற பிரியமான தேவ ஜனமே, இது ஒரு அருமையான மாலை நேரமாக இருக்கிறபடியினாலே இந்த நேரத்திலே நாம் அவரை பார்க்கும்படியாக, துதிக்கும்படியாக, ஆராதிக்கும்படியாக, அவரை உயர்த்தும்படியாக, அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக கூடி வந்திருக்கிறோம். கடந்த நாட்கள் முழுவதும் கர்த்தர் நம்மை கண்மணி போல பாதுகாத்து பகல் முழுவதும் நம்மோடு கூட இருந்து எல்லா வியாதிகளுக்கும் பலவீனங்களுக்கும் விடுதலையாக்கி கர்த்தர் நம்மை பாதுகாத்து இந்த மாலை ஆராதனையிலே கொண்டு வந்து சேர்த்ததற்காக நாம் எல்லா வாய்களை தந்து நன்றியோடு கூட சோத்திரிப்போம். ஹல்லேலூயா. சோத்திரம் 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 சோத்திரம். நல்ல தகப்பனே, இந்த நல்ல வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து மீதமுள்ள பகுதிகளில் கர்த்தருடைய பிரசன்னம் ஆவியானுடைய ஆளுகை அசைவாடுதல் எங்கள் மத்தியிலே இருக்கட்டும். ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிறதான இந்த அருமையான பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அப்பா, இவர்களை நீர் ஆசீர்வதிங்க. இந்த ஆராதனை வந்திருக்கிறதான தேவ பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான ஆராதனையாக இருக்கட்டும். தெலுங்குல தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு சந்தோஷப்பட்டு கர்த்தாவே, ஆவிலேயும் ஆத்துமாவிலேயும் பலன் கொண்டு இந்த இடத்திலிருந்து கடந்து போக கர்த்தர் உதவி செய்யுங்க. உங்களுடைய அருமையான ஊழியக்காரமாவை பயன்படுத்துங்க ஆண்டவரே. தெலுங்குல நல்ல தேவனுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொடுக்க கர்த்தர் உதவி செய்யுங்க. இது வந்திருக்கிறதான எல்லா தேவ பிள்ளைகளுக்கும் பிரயோஜனமான ஒரு ஆராதனையாக இருக்கட்டும். ஆசீர்வதியும் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். எல்லாவற்றையும் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமேன் ஆமேன். அல்லேலூயா அல்லேலூயா. நாம் யாவர் உட்காருவோம். హల్లెలూయా. స్తోత్రం. ఈరోజు ఎంతోమంది సంతోషంగా ఉన్నారా? అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారా? సరే, దేవుడికి స్తోత్రం చెప్తాను. మీరందరూ మా మాట విని మీరు వచ్చిన దానికి చాలా దేవుడికి స్తోత్రము, మీకు స్తోత్రము. ఈరోజు మనము మన సందేశాన్ని చూస్తాము. టాపిక్ ఆఫ్ ద మెసేజ్. మన ఒక సందేశం భాగం ఏమంటే, ఈరోజు భాగస్థులము మనము దేవునిలో. ఈరోజు మన సందేశం ఏమంటే భాగస్థులము. భాగస్థులము అంటే మనకు బాగా తెలుసు, మనము భాగంగా ఉన్నాము. ఎవరితో? దేవునితో.
దేవుడు వేరే కాదు, మనము వేరే కాదు, ఇద్దరు కలిస్తేనే ఒకటి. దేవుడు ఎందుకంటే మనని ఆయన సృష్టించినప్పుడు తన స్వరూపంలో మన సృష్టించిండు. మనం వేరే కాదు, ఆయనలో మన భాగస్థులుగా ఉన్నాము. అది మనము ఈ గ్రంథంలో అనేక మాటల్ని, ఒక్కొక్క మాటల్ని మనము చదివి మనము ధ్యానిస్తాము. జెనిసియస్ 1:26, ఆదికాండము 1:26. பின்பு தேவன் நமது சாயலாகவும் நமது சொரூபத்தின்படியேயும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக, அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் மிருக ஜீவன்களையும் பூமி அனைத்தையும் பூமியின் மேல் ஊறும் సకల ప్రాణిகளையும் ఆళకడవాர்கள் என்றார். సో ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఇది ఆదికాండంలో ఏమని రాసిందంటే, దేవుడు పూర్వంగా సృష్టించినప్పుడు ఈ లోకం ఎట్లా ఉంది అంటే చీకటిగా ఉండే ఈ లోకం. ఆయన ఆత్మ ఈ లోకంలో కదులుకొని ఉండే. అప్పుడు దేవుడు ఏం చేసిండంటే ఒక మనిషిని సృష్టించిండు. తన ఎట్లా సృష్టించిండు అంటే తన స్వరూపముగా ఆయన ఎట్లుండో అట్లే మళ్ళీ ఏం చేసిండు, సృష్టించిండు ఈ లోకంలో. కాబట్టి మనం ఏమైనాము, ఇప్పుడు ఆయనతో భాగస్థులంగా ఉన్నాము. మనము వేరు కాదు, ఆయన వేరు కాదు. ఎందుకంటే ఆయన తన స్వరూపంలో, ఇప్పుడు నేనున్నా, నా కొడుకున్నాడు, కొడుకుంటే ఇద్దరు మేము భాగస్థులంగా ఉన్నాము. ఎందుకంటే ఆయన నా స్వరూపంలో ఉండు. కాబట్టి ఆయన ఏమైందంటే నాకు భాగస్థుడుగా ఉండు. మనకు అందరికీ తెలుసు, మన పిల్లలు మనకేమైనారో మన భాగంగా ఉన్నాం వాళ్ళతో. కాబట్టి దేవుడితో కూడా ఈ లోకములో ఉండే అందరూ మనుషులు ఎట్లున్నారంటే భాగస్థులుగా ఉన్నాము. అందుకోసం దావీదు రాసిన ఒక సంగీతం 16వ సంగీతం 5, కీర్తనలు 16:5. கர்த்தர் என் சுதந்திரமும் என் பாத்திரத்தின் பங்குமானவர், என் சுதந்திரத்தை தேவரில் காப்பாற்றுவீர். సో ఇక్కడ ఏమంటే ఒక రాజు అయ్యి ఉండు. దావీదు అనే ఆయన వచ్చేసి ఒక రాజు. ఆయన ఏమంటుండంటే, దేవుడా నువ్వే నాకు భాగస్థుడు. ఒక రాజు పోయి ఈ మాట చెప్పగలడా? ఎంతో ఉంది, ఆస్తి ఉంది, ఆయనకు అంతస్తు ఉంది, ఎంతో న్యాయాధిపతులు ఉన్నారు, లోకంలో ఎంతోమంది ఆయనకి స్నేహితులు ఉన్నారు. అయినా కానీ ఆయన ఏమంటుండంటే, ఆ దేవుడే నాకేమైండు, భాగస్థుడుగా ఉండు. ఈరోజు మనకు కొంచెం పదవి ఉంటే, మనకు చదువు ఉంటే, డబ్బులు ఉంటే మనం దేవుణ్ణి లెక్కించలేదు. మనకు ఫ్రెండ్సే పెద్దగా మనం తెలుసుకుంటాము. అయితే ఈయన దావీదు అనే ఒక రాజు ఏమనుకుంటా ఉండంటే దేవుడిని చూసి, దేవుడా యేసయ్యా నువ్వే నాకు భాగస్థుడు. ఈ లోకంలో ఎంతో ఉంది, ఆయనకు ఆస్తి అన్నీ ఉన్నాయి. ఆయన ఒక రాజు ఏమంటుండంటే, దేవుడే నాకేమైండు, భాగస్థుడుగా ఉండు. ఆయనకి ఎన్నో కష్టాలు, కన్నీళ్ళు మధ్యలో కూడా ఆయన ఏమంటుండంటే, సొంత జనము, ప్రజలు ఆయన చెయ్యి విడిసేసిరి, తల్లిదండ్రులు అందరూ విడిచినా కానీ దేవుడు మన్ని ఒక్కరోజు ఆయన చెయ్యి విడువడు, ఎడబాయడు. కాబట్టి ఆయన ఏమంటుండంటే, ఆ దేవుడే నాకేమైండు, భాగస్థుడుగా ఉండు అనేసి మనం అనేక కార్యాలని చూస్తున్నాము. కాబట్టి మనము ఈరోజు దేవుళ్ళో మనమేమైనామంటే భాగస్థులంగా ఉన్నాము. మనం వేరు కాదు, ఆయన ఎవరో మనము ఎవరో కాదు. అయితే దేవుణ్ణి నమ్మి మనం వచ్చిన దానికి మనం ఎవరు తెలుసా? ఆయనలో భాగస్థులుగా ఉన్నాము. మనము దేవుడి లోపల మనం భాగస్థులుగా ఉన్నాము. ఈరోజు 3 కార్యాలని ధ్యానించబోతున్నాము. మొదటిగా ఆయన రక్తము ద్వారా భాగస్థులుగా ఉన్నాము. ఎందుకంటే మనము ఎట్లా భాగస్థులుగా ఉన్నాము దేవుని లోపల అంటే, ఆయన మన కోసము కల్వారి సిలువలో ఏం చేసిండంటే రక్తం కార్చిండు మన కోసం. మనం చేసిన పాపాలకి, ద్రోగానికి ఏం చేసిండు? ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి సిలువలో ఏం చేసిండు? ఆయన రక్తం కార్చిండు. అనేక దెబ్బలు కొట్టరి ఆయన్ని. ఎవరి కోసమో? మన కోసం. ఎందుకంటే మనం భాగస్థులుగా ఉండాల. ఆ రక్తం ద్వారా మనకి ఏముందంటే భాగం ఉంది. కాబట్టి ఆయన మనకు వచ్చి ఈ లోకంలో తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చిండు. ముందు మనం ఎట్లుంటామంటే ద్రోగిగా ఉంటేమి, పాపం చేసుకొని ఉండిన దానికి మనకి ఆయనకి ఏమైపోయిందంటే సంబంధం లేకుండా పోయేసే ఒకరోజు. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఆయన నమ్మి ఆయన లోపల మనం వచ్చిన దానికి ఈరోజు మనం ఏమైనామంటే ఆయన లోపల భాగస్థులుగా ఉన్నాము. రోమన్స్ 3:23, రోమర్ 3:23, 3వ అధికారం 23వ వచనం.
எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ మహిమయற்றவர்களாகி. సో ఇక్కడ ఏమని రాసిందంటే అందరూ పాపం చేసి ఏం చేసినారు, దేవుని మహిమని పొందలేకపోయినాం మనము. ఒక మనిషి తప్పు చేసిన దానికి ఆ తప్పు మన లోపల అంతా ప్రవేశించింది. ఆ పాపం ఇంకా ఏమైందంటే మనము దూరస్తులంగా ఉన్నాము. అందుకే ఈరోజు ఏమి ధ్యానించినామనంటే మనం భాగస్థులుగా ఉన్నాము. ఎట్లా భాగస్థులుగా అవుతున్నాము అంటే ఆ రక్తం ద్వారా మనం ఏమవుతామో భాగస్థులుగా అయి ఉన్నాము. ఒకప్పుడు పాపం చేసిన దానికి మనం ఏమవుతామంటే దూరంగా ఉంటేమి, కానీ ఆ రక్తం ద్వారా మనకి ఏమైందంటే ఇప్పుడు మనము ఆయనకి సమీపంగా ఉన్నాము, భాగస్థులుగా ఉన్నాము. యోవాన్ 13వ అధికారం 8వ వచనం. பேதுரு அவரை நோக்கி, நீர் ஒரு காலும் என் கால்களை கழுவக்கூடாது என்றான். இயேசு அவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக, நான் உன்னை கழுவாவிட்டால் என்னிடத்தில் உனக்கு பங்கில்லை என்றார். సో భాగస్థులం అంటే ఒక పంగు. అందుకే పేతురు ఏమంటుండో, ఆయన కాలు కడిగేకి వచ్చినప్పుడు నువ్వు కడగొద్దు అన్నప్పుడు దేవుడు ఏమంటాడంటే, నేను కడగలేదంటే నీ లోపల ఏం లే, నా లోపల నీకేం లే, భాగము లేదు. ఎందుకంటే మనం అందరూ కడగబడాలి. ఆయన రక్తం ద్వారా మనం ఎప్పుడు కడగబడతామో మన పాపంలో నుంచి, ద్రోగము నుంచి మనం ఏమవుతామంటే ఆయన లోపల భాగస్థులుగా ఉన్నాము. సంగీతం 51:2-7 படியுங்க. 51:7. நீர் என்னை ஈசோப்பினால் சுத்திகரியும், அப்பொழுது நான் சுத்தமாவேன். என்னை கழுவி அருளும், அப்பொழுது நான் உறைந்த మళయిலும் వెన్మయావేన్. ఆమేన్. ఇక్కడ ఏమని రాసిందంటే, ఒక రాజు ఏమంటుండంటే దేవుడిని చూసి, యేసయ్యా నన్నేం చెయ్యి, ఇస్సోపుతో నా పాపాల్ని పరిహరించు, హిమము కంటే నేను తెల్లగా నుండునట్లు నీవు నన్ను కడుగుము. హిమం అని చూసినాము, పని అంటారు హిమం, అది ఎట్లుంటుంది, తెల్లగా ఉంటుంది. అట్లా నన్ను చెయ్యి. ఆయన రక్తం ద్వారా ఎప్పుడైతే మనము కరవబడతామో మన జీవితం ఎట్లయిపోతుందంటే తెల్లగా అయిపోతుంది. ఆ పాపం అనేది ఎట్లుంటుందంటే నల్లగా ఉంటుంది మన జీవితంలో. అయితే మనం ఎప్పుడైతే ఆయన రక్తం ద్వారా కడగబడతామో హిమము కంటే ఎట్లుంటుందంటే తెల్లగా నుండునట్లు నీవు నన్ను కడుగుము. అందుకే పేతురు ఏమనిండు, ఆయన కాలు కడిగేటప్పుడు ఏమనిండంటే, అయ్యా నా కాలు కాదు, కడగొద్దు అని చెప్పినప్పుడు ఆయన ఏమంటాడంటే, దేవుడు నేను కడగలేదంటే నీకేం లేదు, నా లోపట భాగం పంగు లేదు అనేసి మనం చూస్తున్నాము. మనము ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చినాము, దేవుణ్ణి తెలియకుండా ఉంటిము ఒకప్పుడు. అయితే ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది ఏమని, ఆ రక్తం ద్వారా మనకి ఏముందంటే, ఒక్కసారి కడగబడితేమంటే మనకి ఏముందంటే ఆయనలో భాగస్థులంగా మనం ఉన్నాము. 1 పేతురు 2వ అధికారం 8వ వచనం. 1 Peter 2 2nd chapter 9th words. நாங்களோ உங்களை அந்தகாரத்தினின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டமாயும் పరిశుద్ధ జాతియాயும் அவருக்கு சொந்தமான జనమాయం இருக்கிறீர்கள். ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఏమనంటే, ఒకప్పుడు మనం ఎక్కడుంటామంటే చీకటిలో బ్రతికిన వాళ్ళు. పాపము అనగా ఒక చీకటి జీవితం. ఒకప్పుడు మనం ఎక్కడుంటామంటే చీకటిలో బ్రతికి ఉంటిమి. అయితే దేవుడు ఏం చేసిండంటే తన ఆశ్చర్యమైన ఒక వెలుగు, దేవుడు అంటే ఒక వెలుగు, ఆ వెలుగు లోపల మన ఏం చేసిండు, నడిపించిండు. ఆ పాపం అనేది ఎట్లుంటుందంటే చీకటి జీవితంలో మనం ఒకప్పుడు బ్రతికి ఉంటిమి. కాబట్టి ఈరోజు ఏమైందంటే ఆయన పరిశుద్ధ రక్తం ద్వారా కడగబడి ఈరోజు మనం ఎక్కడ ఉన్నాము అంటే ఆశ్చర్యమైన ఒక వెలుగులో మనము నడుస్తూ ఉన్నాము. అంతేకాదు ఆయన మనకి ఏమి ఇచ్చిండంటే భాగ్యము, ఆయన నమ్మిన వాళ్ళకి ఆయన ఏమి భాగ్యం ఇచ్చిండు అంటే యాజకులుగా పరిశుద్ధ జనముగా మనల్ని చేసిండు అనేది మనం చూస్తున్నాము. అందుకే అందుకే దేవుడు ఏమనిండంటే, నేను కడగలేదంటే నీకేం లేదు, నా లోపల భాగము లేదు, భాగస్థులు మీరు కారు. కాబట్టి ఈరోజు మనము ఏం తెలుసుకోవాలంటే ముఖ్యంగా మనం దేవుడి లోపల మనం వస్తామంటే మనం ఒప్పించాలి, ఆయనకి అర్పించి అడగాల, దేవుడా నన్ను నీ రక్తం ద్వారా కడిగి
కలిగినప్పుడు మనం ఏమవుతామంటే ఆయనకి భాగస్థులుగా, ఆయనకి సొంత జనముగా, పరిశుద్ధ జనముగా మనము మారగలము. రెండవది ఏమంటే ఆయన శరీరంలో మనకి ఏముందంటే భాగస్థం. ఒకటి, ఆయన రక్తం ద్వారా మనం ఏమవుతామంటే ఆయనకి భాగస్థులుగా అయిపోతాము, రక్త సంబంధులుగా మనము మారుతాము. రెండవది ఏమంటే శరీరం, ఈ శరీరం పాపమైన శరీరం ఏం కావాలంటే మారి ఆయన లోట భాగస్థులుగా మనము కావాలి. 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 25వ వచనం, తమిళ్లో 12th chapter 27. நீங்களே கிறிஸ்துவின் சரீரமாயும் தனித்தனியே அவயங்களாயும் இருக்கிறீர்கள். సో ఇక్కడ ఏమని రాసిందంటే మీరు ఏమైనారో దేవుడి లోపట శరీరంగా ఉన్నామా. దేవుడు ఏమైండు మనకి తల. ఎవరు తల? దేవుడు మనకి తల. మనమంతా ఏమైనామో శరీరంగా ఉన్నాము. ఎట్లా అంటే నువ్వు కాలుగా ఉండొచ్చు, నేను చెయ్యిగా ఉన్నాను, ఒకరు కన్నుగా ఉండొచ్చు. సో మనమంతా చేరినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనమందరూ ఒక్క శరీరంగా మారుతాము. ఆయన ఆ శరీరానికి ఏమైందంటే తలగా ఉండు. కొలొస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 18వ వచనం 1:18. அவரே சபையாகிய சரீரத்துக்கு தலையானவர், எல்லாவற்றினாலும் முதல்வராயிருக்கும்படி அவரே ஆதியும் மரித்தோரிலிருந்து எழுந்த முதற் பேருமானவர். సో ఇక్కడ ఏమని రాసిందంటే ఇది కొలొస్సీయులకు రాసిన పత్రికలో ఆయన ఏం రాసిందంటే మీరు వచ్చినారో ఇది ఒక చర్చ్, తెలుగులో సంఘం అంటాము. ఈ సంఘంలో మనం ఉన్నాము. మనం ఏమైనామంటే ఆయనకి శరీరంగా అయి ఉన్నాం. మనం అందరూ ఒక్క శరీరము. ఆయన ఏమైందంటే తలగా ఉండు. ఆయన మనకి తలగా ఉండు. కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే ఒక్కటైతామో అప్పుడు పరిపూర్ణత మనం చూస్తున్నాము. ఆయన శరీరంలో మనకి ఏమవుతుందంటే భాగస్థులుగా మనం ఉన్నాము. యోవాను రాసిన పత్రిక 17వ అధ్యాయము 21వ వచనం, 17th chapter 21 words. அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றாயிருக்கவும், பிதாவே நீர் என்னை அனுப்பினதை உலகம் விசுவாசிக்கிறதற்காக நீர் என்னிலேயும் நான் உம்மிலேயும் இருக்கிறது போல அவர்கள் எல்லாரும் நம்மில் ஒன்றாய் இருக்கவும் வேண்டிக் கொள்கிறேன். సో ఇక్కడ చూసినప్పుడు దేవుడు ఈ లోకంలో 33.5 సంవత్సరాలు ఈ లోకంలో బ్రతికినప్పుడు ఆయన చేసిన ప్రార్థన ఏమంటే మనము ఏకమై ఉన్నలాగున వారును ఏకమై ఉండవలెనని నీవు నాకు అనుగ్రహించిన మహిమ నేను వారికి ఇచ్చి తిని. ఆయన ప్రేరే ఏమంటే ప్రార్థన ఏమంటే దేవుడు తండ్రి కుమారుడు ఎట్లా భాగస్థులుగా ఉన్నారో, ఒకటిగా ఉన్నారో మనము కూడా ఆయన లోపల ఒకటిగా ఉండాలని ఈ లోకంలో ఆయన బ్రతికినప్పుడు అనేక స్థలంలో పోయి ఆయన ఏం చేసిండంటే ప్రార్థన చేసిండు. ఇదే ముఖ్యమైన ఒక ప్రార్థన మన కోసం ఆయన చేసిండు. ఎందుకంటే మనం ఆయన లోపల ఏమై ఉండాలా? ఒకటిగా ఉండాలా. ఒకటి అనగా మనము భాగస్థులుగా ఉన్నాము. ఆ శరీరం ఏం కావాలి? ఈ లోకంలో ఉండే అందరి కోసం ఆయన ప్రార్థన చేసిండు. ఏమని ప్రార్థన చేసిండంటే తండ్రితో కుమారుడు ఎట్లా సంబంధంగా ఉందో మనము కూడా ఈ శరీరాలైన మనము ఆయనలో సంబంధాలుగా ఉండాలని ఆయన ఈ లోకంలో బ్రతికినప్పుడు ప్రార్థన చేసిండు. ఎందుకంటే ఈ శరీరం మారాలి అని చూసినప్పుడు, ఎందుకు ఈ శరీరం గురించి దేవుడు ఆయన భాగస్థులుగా మనం ఉండాలని చూసినప్పుడు రోమియోలు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 6వ వచనం, நாம் இனி பாவத்திற்கு ஊழியம் செய்யாதபடிக்கு பாவ சரீரம் ஒளிந்து போகும் பொருட்டாக நம்முடைய பழைய மனுஷன் அவரோட கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டதென்று அறிந்திருக்கிறோம். సో ఎందుకు ఈ శరీరం భాగస్థులుగా ఉండాలా? పాపం చేసిన దానికి మనకు భాగం లేదు. ఆయన శరీరంలో కూడా మనకు హక్కు లేకుండా ఉంది. అయితే ఈడ రోమియోలు రాసిన పత్రికలో ఏమని రాసిందంటే ఆయనలో మనం భాగస్థులుగా ఉండాలంటే ఈ శరీరం పాపమైన ఈ శరీరం ఏం కావాలా? మారాలి. ఆయన మన కోసం సిలువలో ఏం చేసిండంటే తన ప్రాణం ఇచ్చిండు. కాబట్టి ఆ జీవంలో మనకి ఏముంది అంటే ఈ శరీరం ఆయన శరీరంగా మారాలి. ఫిలిపియలు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 21వ వచనం, 3rd chapter 21 verse.
அவர் எல்லாவற்றிலேயும் தமக்கு கீழ்ப்படுத்தி கொள்ளத்தக்கதாக தம்முடைய வல்லமையான செயலின்படியே தம்முடைய அற்பமான சரீரத்தை நம்முடைய மகிமையான சரீரத்திற்கு ஒப்பாக మరురూపం పడుతువారు. ఈ శరీరం గురించి చెప్పినప్పుడు మొదటిగా పాపమైన శరీరం, మన శరీరం పాపం చేసిన దానికి శరీరం ఏమైపోయిందంటే పాపంతో నిండిపోయిన ఒక శరీరంగా ఉన్నది. రెండవది మన దీంట్లో చూసినప్పుడు ఏమైనా అల్పమైన శరీరం, యూజ్లెస్, అది అల్పంగా ఉంది. ఆ శరీరం ఎట్లా మారాలంటే గ్లోరియస్ అంటే దీనమైన ఈ శరీరం మహిమగల ఒక శరీరంగా మారాలి. అది ఎట్లా మారుతుందంటే ఆయనలో మన పంగస్తులుగా మనం ఉంటే, భాగస్తులుగా మనం ఉంటే ఆ శరీరం మనదేమవుతుందంటే మారుతుంది. మొదటిగా ఆయన రక్తంలో మనకేమైందంటే భాగస్తులుగా ఉన్నాము. రెండవది ఏమంటే మనం ఆయన శరీరంలో ఏమైనామంటే భాగస్తులుగా ఉన్నాము. 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 20వ వచనం. கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்களே, ஆகையால் தேவனுக்கு உடையாளிகளாகிய உங்கள் சரீரங்களும் உங்கள் ఆవియనాலும் దేవుని మహిమపడుతుంగల్. ఇక్కడ ఏమని రాసిందంటే మీరు మీ సొత్తు కాదు, మనమంతా ఎవరు దేవుని సొత్తుగా ఉన్నాము. కాబట్టి ఆయన ఏం చేసింది, మన ఎట్లా ఆయన తీసుకొని ఉండు అంటే విలువ బట్టి కొనుక్కొని ఉండు. మనము ఎక్కడైనా పోతే మనము పైసా ఇచ్చి ఏం చేస్తాము, టమాటో మనకు కావాలని థింగ్స్ని ఏం చేస్తామంటే వస్తువుల్ని మనం ఏం చేస్తాం, పైసలు ఇచ్చి తీసుకుంటాం. అట్లా దేవుడు ఏం చేసిండంటే ఈ పాపమైన మమ్ముల్ని ఆయన ఏం చేసిండు, విలువ పెట్టి కొనిండు. ఎట్లా విలువ పెట్టిండు అంటే ఆయన శరీరం నలగొట్టి ఇక్కడ సిలువలో తీసుకొని పోయి ఆయన శరీరం మన కోసం ఏమైంది, సిలువలో కొట్టిరి. ఆయన చేసిన దానికి ఈరోజు మనం ఎట్లున్నామంటే ఆయన లోపల మనము భాగస్థులంగా ఉన్నాము. అందుకే కొరింథీయులు రాసిన పత్రికలో ఏమని రాసిందంటే మీరు మీ సొత్తు కాదు. మనం అనుకుంటాము నేను అనేసి, మనము ఎవరంటే ఆయన సొత్తు. మనకి ఆ అధికారం లేదు మన లోపల. మనం ఏమైనామంటే ఆయనకి సొత్తుగా మనం ఉన్నాము. ఆయన విలువ పెట్టి మనని కొని ఉన్నాడు. కాబట్టి మీరేం చేయండి, మీ శరీరం ద్వారా ఒక్కొక్క భాగాల ద్వారా మనం అవయములో మనం ఏం చేయాలంటే దేవుణ్ణి మనము మహిమపరచాలి. మనం ఎట్లా ఇది శరీరం మారుతుంది అంటే యోవాను రాసిన పత్రిక 17వ అధ్యాయము 17వ వచనం 17:17. உம்முடைய சத்தியத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும், உம்முடைய வசனமே సత్యం. సో ఎట్లా మనము ఈ శరీరం మారగలది, భాగస్థులుగా మనం ఎట్లుంటామంటే దేవుడు మాటలు మనం ఇంట ఒక్కొక్క రోజు మన శరీరం ఏమవుతుందంటే మారిపోతుంది. అంతేకాదు మనము ఆయన నమ్మి ఆయన రక్తం ద్వారా మనం ఏమవుతుందంటే మారుతుంది, భాగస్థులుగా ఉన్నాము. రెండోది ఏమంటే ఆయన మాటల ద్వారా. అంతేకాదు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మనం బ్యాప్టిజం తీసుకుంటే ఆయన లోపల మనం ఏమైనామంటే పంగస్తులు, రాభోజనం మనం తీసుకుంటే మనం ఏమవుతామంటే ఆయన లోపల పంగస్తులుగా భాగస్థులుగా ఉంటాము. మూడోది ఏమంటే ఆయన శ్రమలో మనకి ఏముందంటే భాగస్థులుగా ఉన్నాము. మొదటిగా ఆయన రక్తంలో మనం భాగస్థులుగా ఉన్నాము. రెండోది ఏమంటే ఆయన శరీరంలో భాగస్థులుగా ఉన్నాము. మూడోది ఇది లాస్ట్, ఇది మూడోది ఏమంటే ఆయన శ్రమలలో. శ్రమ అంటే మనకు బాగా తెలుసు, ఆయన కష్టంలో ఆయన పడిన బాధల్లో కూడా మనకి ఏముందంటే భాగస్థులుగా ఉన్నాము. మనం అనుకుంటాము నేనే బాధపడుతున్నాను, నాకే ఈ కష్టం వచ్చింది అని అనుకోకూడదు. మన కోసం ఆయన ఏం చేసిండు, సిలువలో పోయి అన్ని కష్టాలు భరించిండు. ఎవరి కోసం? మన కోసం భరించిండు. మనం అనుకుంటాం నాకే ఈ కష్టం వచ్చింది, అట్లా మనం ఎప్పుడు చెప్పకూడదు. దేవుడా, అందుకే ఈ గ్రంథంలో ఏమని రాసిందంటే ఆయన శ్రమలలో మనకేముంది, భాగం ఉందా, ఆయన కష్టం పడిండు, మనకి దాంట్లో ఏముంది, పంగు, భాగస్థులుగా మనం ఉన్నాము. అంతేకాదు దీంట్లో ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రికలో 1వ అధ్యాయము 29వ వచనం, 1st చాప్టర్ 29th verse. ஏனெனில் கிறிஸ்துவின் இடத்தில் விசுவாசிக்கிறதற்கு மாத்திரமல்ல, அவர் நிமித்தமாக பாடுபடுகிறதற்கும் உங்களுக்கு అరులపట్టిరుக்கிறது. మనం అనుకుంటాము ఓ క్రిస్టియన్ అయిపోతేనే, బ్యాప్టిజం తీసుకొనేస్తేనే, నేను లోపలికి వచ్చేస్తేనే ఇంకా నా లైఫ్ అంతా చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది అని మనం ఎప్పుడూ అనుకోవద్దండి. అందరికీ ఏముంది, శ్రమలు ఉంది.
అవమానాలు, నిందలు, ఇదంతా మనకేమవుతుందంటే ఎగ్జామ్, టెస్ట్ లేకుండా మన పరలోకానికి పోగలమా? ఒక స్కూల్లో పిల్లోడు చదువుతుండంటే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, టెస్ట్ ఉంటుంది. అదే మాదిరి మనకు అందరికీ ఉంటుంది. ఏముంటుంది? శ్రమలు ఉంది, బాధలు ఉంది, అవమానాలు ఉంది. ఇదంతా మనం జయించాలి. ఎట్లా జయిస్తామో? ఆయన శ్రమల్లో మనం ఏం కావాలా? భాగస్థులుగా ఉంటే మనము జయించగలము. అందుకే ఫిలిపియోలో రాసింది ఏమంటే, మనకి ఏమైంది? అనుగ్రహం ఇచ్చిండు. మనం అనుకుంటామో, ఓ నేను దేవుడిలో వచ్చేస్తే ఇంకా నా లైఫ్ అంతా బాగుంటుంది, చాలా నేను సంతోషంగా ఉంటాను. ఆయన ఇస్తాడు మనకి సంతోషము. కానీ శ్రమలు కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే, మన జీవితంలో శ్రమలు కంపల్సరీ మనకు ఉంటుంది. 1 పేతురు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 13వ వచనం, 4th chapter 13th words. 1 Peter 4th chapter 13th words. கிறிஸ்துவின் மகிமை வெளிப்படும்போது நீங்கள் களி கூர்ந்து மகிழும்படியாக அவருடைய பாடுகளுக்கு நீங்கள் பங்காளிகள் ஆனதினால் సంతోషపడుங்கள். ఏమంటుందంటే ఈ గ్రంథంలో రాసింది, మీరు సంతోషం పడాలా. శ్రమలు వస్తే ఏం చేయాలా? మనము సంతోషం పడాలా. మనకి సంతోషమే రాదు. శ్రమ వచ్చినట్టే ఏడుపే వచ్చేది మనకి. మొదటిగా ఇది వచ్చేసే, దేవుడిని నమ్మి నాకు ఇంత బాధ వచ్చిందే, ఇంత బాగా న్యాయం నీతిగా నేను నడిచినదే అంటాము. అయితే దేవుడు ఏమంటుండంటే, ఆయన వచ్చినప్పుడు మనకు పెద్ద సంతోషం. ఒకరోజు ఆయన మేఘాల మీద వస్తాడు. ఎక్కడ వస్తాడో? మనం ఆయన నమ్మి మనం సిద్ధంగా ఉంటామంటే ఆయన రాజ్యానికి ఒకరోజు మేఘాల పైన ఆయన వచ్చినప్పుడు మనల్ని పిలుస్తాడు. మనం సంతోషంగా ఈ లోకాన్ని ఇడిసి ఆయనతో మనం ఏం చేస్తాము? ఒకరోజు పోయేస్తాము. అది మనం ఆయనతో పోవాలంటే ఈ లోకంలో మనం చేసే కార్యాలు, అనేక కార్యాలు ఉంది. మన శ్రమలు పొందాల, బాధలు పొందాల. అయినా మనకేముంటుంది? దేవుడు మనకి సంతోషం ఇస్తూనే ఉంటాడు. దాంతో మనకి సంతోషం ఇస్తాడు. ప్రకటన రాసిన పత్రిక రెవల్యూషన్ 7th chapter 14th words. அதற்கு நான், ஆண்டவனே, அது உமக்கே தெரியும் என்றேன். அப்பொழுது அவன், இவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்தில் இருந்து வந்தவர்கள், இவர்கள் தங்கள் అంగీகளை ఆటుకుట్టియానవరుடைய రక్తத்திலே తోయితు వెళుతవర్గల్. ఇక్కడ ఏమని రాసిందంటే, చాలా శ్రమలు పడి పరలోకంలో ఒక దేవదూత వచ్చేసి, ఎవరు వీళ్ళంతా అంటే, దేవుడు ఏమంటారంటే, వీళ్ళు చాలా కష్టము, శ్రమలు, దుఃఖం అనుభవించి వచ్చిన వాళ్ళకి ఏముంది? పెద్ద స్వాగతం ఉంది మనకి పరలోకంలో. ఈ లోకంలో మనకి ఏ స్వాగతాన్ని లేదు, ఏ వెల్కమ్ లేదు. బట్ అక్కడ పరలోకంలో మనకి పెద్ద స్వాగతం ఉంది. వీళ్ళు ఎవరు అంటే, వీళ్ళు మహాశ్రమల్ని ఇంకా బాధల్ని ఇంకా అనుభవించి దేవుడి దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళు అనేసి మనము చూస్తున్నాం. మనకు ఆ రాజ్యంలో ఏముంది? ఆయన శ్రమల్లో మనకేముంది? భాగస్థులుగా ఉన్నాము. ఒక కార్యాన్ని మనం చూస్తున్నాము. ఒక రూత్ అని ఉండే, నహోమి అని ఉండే. రూత్ అంటే వచ్చేసి కోడలు, నహోమి వచ్చేసి అత్త. బైబిల్లో ఒక స్టోరీ ఉంది, కథ. నహోమి వచ్చేసి అత్తగా ఉంటుంది. రూత్ వచ్చేసి తన్ని వెంబడించి ఒక దేశాన్ని వదిలిపెట్టి, ఆ దేశంలో కరువు, శ్రమలు, కరువు వచ్చిన కాబట్టి, కరువు అంటే ఏమంటే భోజనం లేదు, పంట పండేలే, వానలు లేదు, అట్టి ఒక పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు తను ఏం చేస్తుంది? బెత్లెహేమ్ అనే ఒక ఊరు వదిలిపెట్టి వేరే ఊరికి పోయేసి, మోవాబ్ అనే ఒక దేశం, విగ్రహాన్ని ఆరాధించే ఒక దేశానికి పోయేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అక్కడ చాలా శ్రమలు అనుభవిస్తారు. ఎవరు? అత్త కోడలు ఇద్దరు. అప్పుడు తన ఏమంటుంది? అమ్మ, నువ్వు పోయేసిడి, నువ్వు ఏం చెయ్యి, నన్ను వదిలిపెట్టి పో, నా శ్రమల్లో నీకెందుకు, నువ్వు నాతో శ్రమలు పడాలి. అప్పుడు తను అంటుంది, అత్త నన్ను అట్లా చెప్పొద్దు, పోయేసిడి అనేసి, నీ దేవుడే నా దేవుడు, నీ శ్రమల్లో నేనేమవుతాను? భాగస్థులు దానిగా ఉంటాను. ఇట్లా మాట ఎవరైనా చెప్పగలరా ఒక అత్తకి? మనం ఏం చేస్తాము? అయ్యో, నా శ్రమ నాకు వచ్చినంటే నేనేం చేస్తాను? నా పిల్లలు బాగుండాలా, నేను ఎంత కానీ శ్రమ పడతాను అనేసి మనం అందరూ అనుకుంటాము. అన్ని పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే, మనం కష్టం పడతాము, మన పిల్లలు ఏమై ఉండాలా, బాగుండాలా అని అనుకుంటాం మనము. అయితే ఇక్కడ తన రూత్ ఏమంటుందంటే, కోడలు, అత్త నువ్వు ఎక్కడ పోతావో నేనేం చేస్తాను? నీ జట్లనే వస్తాను. నువ్వు పడే కష్టంలో నేను ఏం చేస్తాను?
భాగస్థులుగా ఉంటాను అని చెప్పేది మనం చూస్తాను. నేను ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే మనము అంతే, దేవుడితో మనం ఎట్లుండాలంటే ఆ సంబంధం పెట్టుకోవాలా. రూతు నహోమి గురించి మనం చూసినప్పుడు మనము దేవుడిని నమ్మినాము కాబట్టి అనేక శ్రమలు మనకు రావచ్చు, అనేక నిందలు రావచ్చు, ఇంట్లో కూడా పోరాటాలు మనకు రావచ్చు. అయినా మనం ఏం చేయాలంటే ఆ దేవుడిని వదిలిపెట్టకూడదు. దేవుడా నువ్వు ఎంత శ్రమలు ఇస్తే కూడా పర్వాలేదు, నేను వెంబడించి వస్తాను. ఆయన చెయ్యి ఇడిసేలేమని మనకు సంతోషమైన ఒక జీవితం ఉంది, ఆయన మనకి శ్రమలు కూడా ఉంది, ఆయన సంతోషం మనం ఇయ్యగలడు అనే మాటని మనం చూస్తున్నాము. సో ఈరోజు మనము 3 కార్యాలు చూసినాం. మనం పంగస్తులుగా ఉన్నాము. మొదటిగా మనం ఎట్లా పంగస్తులుగా ఉన్నామంటే ఆయన రక్తం ద్వారా మనం కడవబడిన కాబట్టి మనము పంగస్తులుగా ఉన్నాము. రెండవది ఆయన శరీరంలో మనం పంగస్తులుగా ఉన్నాము. మూడవది ఏమంటే ఆయన శ్రమలలో మనం ఏమైనామో భాగస్తులుగా ఉన్నాము. కాబట్టి 3 కార్యాలు మనము ఈరోజు నేర్చుకున్నాము. ఈ కార్యాన్ని మనం మనసులో పెట్టుకొని అర్పించి మన జీవితాల్లో దీన్ని ఏం చేయాలంటే నడవాలి, వెంబడించాలి ఈ మాటల్ని మనము. సో ఈ దేవుడు ఇచ్చిన మాటలకి దేవునికి స్తుతించి స్తోత్రించేదము. స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం. ఈ మాట వినిన మీలో ఎవరైనా ఒకరు ప్రార్థన చేయండి. பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தருடைய நாமமே படுவதாக. இந்த அருமையான நாளிலே கூட தெலுங்கு ஆராதனையிலே நம்ம ஊழியக்காரமா ஒரு நல்ல அருமையான செய்தியை கொடுத்தாங்க. பங்காளிகள் என்கிறதான தலைப்பிலிருந்து இன்றைக்கு நமக்கு நிறைய பங்காளிகள் இந்த பூமியில் இருக்கிறாங்க. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, நீங்கள் தான் எனக்கு பங்காளிகள் அப்படின்றார். நம்ம நிறைய பேரை பங்காளிகள்னு சொல்கிறோம். ஆனால் சில நேரத்தில் பங்காளிகள் நம்ம காலை என்ன பண்ணிடுறாங்க, வாரிடுறாங்க. ஆனால் நம்ம அவர் காலை பிடித்து கொள்ளும்போது அவருடைய பங்காளிகளாக நாம் என்ன பண்ணுறோம், மாறிடுறோம். எவ்வளோ பெரிய ஒரு சந்தோஷம் பாருங்க. அப்போ இந்த 3 காரியம் அவங்க பேசினாங்க. முதலாவது, அவருடைய இரத்தத்தினாலே நம்மை அவருடைய பங்காளியாக என்ன பண்ணுறார், மாற்றுறார். எப்படின்னா அவருடைய இரத்தத்தை இந்த பூமியிலே நமக்காக சிந்தி நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் கழுவி அவருடைய பங்காளியாக ஆண்டவர் என்ன பண்ணிட்டார், மாற்றிட்டார். ரெண்டாவது, அவருடைய சரீரத்தினாலே நம்முடைய சரீரத்தை அவருக்கு பங்காளியுடைய சரீரமாக என்ன பண்ணுறார், மாற்றுறார். எப்படின்னா நம்முடைய சரீரத்தில் நம்ம பாவங்கள் செய்யும்போது அந்த பாவத்தை எல்லாம் ஈசோப்பினால் கழுவி சுத்திகரித்து என்னை கழுவி அருளும், அப்பொழுது நான் சுத்தமாவேன், என்னை சுத்தமாக்கும், அப்பொழுது நான் உறைந்த மழையிலும் வெண்மையாவேன்றார். அப்போது ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு சரீரத்தை நமக்கு கொடுத்து இந்த சரீரத்தை, பரிசுத்தமான சரீரத்தை அவருக்கு பங்காளியான சரீரத்தாக என்ன பண்ணுறார், மாற்றுறாரு. மூன்றாவது, இதில் மட்டும் நமக்கு பங்கு இல்லை, அவருடைய பாடுகளோடு கூட நமக்கு பங்கு இருக்கிறது. இப்போ அவரும் நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்கிறார். இந்த உலகத்தில் நமக்காக தலையில் முள்முடி சூட்டப்பட்டு, கரங்களிலே ஆணிகள் அடிக்கப்பட்டு, காலிலே ஆணிகள் அடிக்கப்பட்டு, விலாவிலே ஈட்டியினால் குத்தப்பட்டு, 5 காயங்களை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு இரத்தம் சிந்தி நமக்காக இந்த பூமியிலே மரித்து பல பாடுகளை அவர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். அதுபோல நாமும் கூட பாடுபடும் போது இயேசு நமக்காக பாடுபட்டார், நாம் இந்த பூமியிலே அவருக்காக என்ன பண்ணுறோம், பாடுபடுகிறோம் என்கிறதான அந்த எண்ணம் உடையவர்களாக மாறி அந்த பாடுகளினாலே அவருக்கு பங்காளிகளாக நாம் என்ன பண்ணணும், மாறணும். நமக்கு பாடு வரும்போதெல்லாம் ஐயோ நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டேன், எனக்கு இப்படி கஷ்டம் வந்திருக்கிறதே, துன்பம் வந்திருக்கிறதே, பாடு வந்திருக்கிறதே என்று சொல்லி நம்ம நினைக்கவே கூடாது. ஏன் அப்படின்னு சொன்னால், நமக்கு முன்பதாக அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறார், பாடுபட்டிருக்கிறார். நமக்கு பாடு வரும்போது, கஷ்டம் வரும்போது, துன்பம் வரும்போது, நிந்தை வரும்போது, அவமானம் வரும்போது, கண்ணீர் வரும்போது நாம் நினைத்து கொள்ள வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான், எனக்கு முன்னாடி இயேசு என்ன பண்ணியிருக்கிறார், இந்த சூழ்நிலையெல்லாம் கடந்து வந்திருக்கிறார். அதை நம்ம நினைப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய பாடுகளை நம்ம ஒருபோதும் பெரிதாக என்ன பண்ண மாட்டோம், எண்ணவே மாட்டோம். நம்ம பாடுபடாமல் அந்த பரலோக ராஜ்யத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, போகவே முடியாது. பல பாடுகள் வழியாக தான் நாம் அந்த பரலோக ராஜ்யத்திற்கு என்ன பண்ணணும், கடந்து போக வேண்டும்.
ஒரு மாணவன் பள்ளியில் பாஸ் பண்ணி அடுத்த கிளாஸ்க்கு அவன் போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய கஷ்டங்கள். நைட்லாம் என்ன பண்ணணும்? உட்காந்து படிக்கணும், ரொம்ப கஷ்டப்படணும், ரிஸ்க் எடுக்கணும். ஏன்னா அவனை விட நல்லா படிக்கிற பிள்ளைங்கள்லாம் இருப்பாங்க. அதையெல்லாம் கடந்து ஓவர்டேக் பண்ணி அவங்கள விட நிறைய மதிப்பெடு எடுக்கணும்னு சொல்லி இரவும் பகலும் உட்காந்து கஷ்டப்பட்டு படித்தாதான் என்ன பண்ண முடியும்? அடுத்த வகுப்புக்கு போக முடியும். அதுபோல் இந்த உலகத்தில் பல பாடுகளை நாம் கடந்தால் மாத்திரம்தான் அடுத்த பரலோக ராஜ்யத்திற்கு நாம் என்ன பண்ண முடியும்? கடந்து போக முடியும். நல்ல அருமையான தேவனுடைய செய்தியை கொடுத்த ஊழியக்கார அம்மாவுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக் கொள்கிறேன். தொடர்ந்து வருகிறதான ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் நமக்கு இப்படிப்பட்டதான தெலுங்கு தமிழ் ஆராதனை நடக்கும். ஒரு தெலுங்கு ஆராதனையாக நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கிறதுனால ஊழியக்காரம்மா என்ன பண்ணுறாங்க? தெலுங்கில் மட்டுமே செய்தி கொடுத்துட்டாங்க. தமிழ் பேசுகிற நிறைய பேர் வந்திருக்கிறீங்க. அதனால் வருகிறதான வாரங்களிலே தொடர்ந்து நான் தமிழில் பேசுவேன், ஊழியக்காரமா தெலுங்கில் என்ன பண்ணுவாங்க? டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாங்க. அது இன்னும் கேட்குறதுக்கு ரொம்ப அற்புதமாக, ஆச்சரியமாக, அதிசயமாக இருக்கும். கர்த்தர் தொடர்ந்து அப்படி இந்த ஆராதனையை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நம்ம எல்லாரும் கண்களை மூடி ஜெபம் பண்ணுவோமா? நல்ல தகப்பனே, இந்த நல்ல வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த அருமையான நாளிலே உங்களுடைய சமூகத்தில் நாங்கள் வந்து பாடி துதித்து ஆராதித்து உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக கர்த்தர் தந்த மேலான கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, இங்கே அநேகம் பிள்ளைகளை நீர் கொண்டு வந்திருக்கிறீர். ஆண்டவரே, நாங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிங்கப்பா. எல்லா விதமான பலவீனங்களையும் கர்த்தாவே அப்பா, எல்லா விதமான பலவீனங்களையும் நீக்கி சரீரத்தில் வேண்டிய நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் தந்து அற்புதமாய் நீர் அவர்களை நடத்தும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. இன்னும் கூட கர்த்தாவே வந்திருக்கிறதான எல்லா தேவ பிள்ளைகளுக்கும் நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் ஆசீர்வாதங்களையும் நீர் தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். விசேஷமாக இந்த பாவ சரீரத்திலிருந்து ஒரு விடுதலையை கொடுத்து அப்பா, இந்த சரீரத்தை பரிசுத்தப்படுத்தி உமக்கு பங்காளிகளாக இந்த பிள்ளைகளை எல்லாம் நீர் மாற்றிக்கொள்ளும்படியாக வருகிறதான காலங்களிலே நீர் அப்படி அவர்களை பயன்படுத்தி உம்முடைய பிள்ளைகளாக மாற்றி உம்முடைய ராஜ்யத்திற்கு கர்த்தாவே பங்காளிகளாக சுதந்திரவாளிகளாக நீர் உருவாக்கும்படியாக உம்முடைய வல்லமையில கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். ஆசீர்வதியும் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். எல்லாவற்றையும் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம், ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் சந்தோஷமும் சமாதானமும் இன்றைக்கும் என்னென்றைக்கும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகை பரியந்தம் நம் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக, ஆமென். எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோமா? என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமையாருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே, ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. சமாதானத்தோடு போய் வாருங்கள். பிரைஸ் தி லார்ட்.